Assalomu alaykum tug'anlar, Turkmaniston. Men sizlar bilan keyfim yo'q. Hozir odamlar ko'rsin. Bir tug'anlar efirga hozir konkretni tema bo'yicha ish qo'zg'adim. Hozir shu bo'yicha aytib berayin sizlarga tug'anlar. Tug'anlar, bugungi temamiz hozir odamlar kelsin. Tekabayevning mandati anan Sadir akaning hozirgi sottolg'u bo'yicha statusi ne qaysi ahvolda turgani jönünde aytib ketaman tug'anlar bugunchi. Qo'shilamiz tug'anlar, gruppalarga bölüşüyoruz tug'an. Kutmandu taң bugün sonun gün ekan, bugün birinchi gün iş başlandı Xudo qalasa. Жаңы жылдар kelip kaldı. Ben hazır bugün Konstitusyonu qarab chiqdim tug'anlar, Konstitusyonu o'qib chiqdim. O'qib chiqib shu o'yga keldim da. Emnege bir el adamga başkaça sot muamele kılat, başka adamga başkaça muamele kılat da. O şöyle Tekabayev'nin sotu boyunca mandatını aldı da Городской суд jokka çıkardı. Mandat alışı незаконныйdı. Oşo boyunca Sadir akaning azırkı statusu boyunca türmeden çıkkandan keyin sot qanday hüküm çıkargan. Oşo boyunca bugün tema bolmoqchi tug'anlar. O'shuning uchun gruppalarga bölüşüyoruz tug'anlar. Gece 2 bo'lib qoldi o'xshaydi. Звук qanday bo'ldi tug'anlar? Звук yaxshimi? Habibul aka, звук qanday звук? Bitta aytib qo'ysanglarmi? Bugün oturup Konstitusyonu atayım qarab chiqib ko'p narsalarni bayqadim. Anan görüp turib o'shunda o'yga keldim da tug'anlar, jeki o'yim bo'yicha. Gruppalarga bölüşüyoruz tug'anlar. Adamlar gitsin, anan temani men başlayayım. Oşo tug'anlar. Sadir akaning statusi bo'yicha bu adamda qaysi sot hüküm çıkarsa jönele пересмотрение deb chiqarib turganlar. Endi bu пересмотрение degende sot qayra jönötürgen bo'lib, qayra birinchi stansiyadan anan birinchi stansiyaga ketib, birinchi stansiyadan qanday hüküm çıkarat, anan ikkinchi stansiya, anan üçüncü jogorku kengeshgacha boradi da. Anan Tekabayev'nin mandatını alışı boyunca, Tekabayev'nin mandatı alışı boyunca Городской суд nizakon aldı, mizamsız aldı. Anda Sadir akaning mizamsız Bishkekga talap kelip qat kaldı. Anda bo'lib turgan bo'lsa, tug'anda. Mizamsız türmeden olib chiqishdi, aldan mizam o'sho murdagi sotlar, o'sha sotlarga aytdilar, hozir birlikka ishlab o'tiribdi, o'sho birlikni aytgani menen ish qildi. Men bu Tekabayev Ömürbek Çirkeş'ti men qo'lda endi bu adamды как саясат қатары уважать етем, бирок бул эми Кыргыздын Конституция, Кыргыз Республика Конституция атасы болуп эсептелет туугандар. Анан эми бул кишинин мандатын алып коюп Городской суд бир ошо баягы биздин көз айыз адамдын арызы боюнча эле карап алып коюп. Анда биз дагы туугандар арыз жазалам да. Эртеңден Бишкекте ким барып, кандай ким бар? Садыр акеге арыз жазалы, бул катышканга мүмкүн эмес. Биз деле арыз жазалам да туугандар. Анда биздин арыз менен деле ошо Sadir akaning statusu боюнча анан кийин Бишкекке мыйзамсыз катталган боюнча биз да арыз жазалган да туугандар. Мыйзам чегинде аралды туугандар. Анан кийин мына мыйзам чегинде бара турган болсок, бул Sadir akaning канча мыйзам бузулган айтайынбы? Türmeden çıkış özü mıyzamsız. Alıp çıkanlar mıyzamsız vardı. Jokerlik katılış gerek. Anan o az gelgensi birlikte bas olanı mıyzamsız. Neydi uzurpasiya власти dep turat. Öte 10 yıldan kança çeyin beriletken. Anan oşo kichine bir 100 adam, 200 adam top mınday aytkanda 6,5 milyon eldi mamleketти basıp alıştı da tuganda. Oşoga karashып men oşo elita Kırgızdардын чыныгы элита, чимкектерге эмес, чыныгы элита.
кыргыз жаран актив жарандарга, Кыргызстан келечегин кайдыгер карабаган жарандарга кайрылып кетет элем туугандар. Анда биз дагы коллективныйбы же жекеби, биз дагы ошо Ормокеев деп баягы депутат Текебаевдин депутаттыгын мыйзамсыз алды деп арыз жазган боюнча биз да арызга сотко кайрылалы. Биз да ошо Садыр Нуркожоевичтин мыйзамсыз иштерине биз да каршыбыз. Ошо арыз жазып, бул ишке мыйзамсыз аны каттады туугандар. Ким Бишкекте, Кыргызстанда болсо туугандар, өз позицияңарды көрсөтүп, сотко барып, арызыңыздар жазыңыздар, сот карасын, бул мыйзамдуубу, мыйзамсызбы. Бул азыр талапкерди биз күчүбүз жетет, бир муштумга келсек, ошо талапкерди шайлоого чейин БШКдан тизмеден чыгарып алганыбыз бар. Ошон үчүн туугандар, закон мыйзам баардыгына бирдей болуш керек тууган. Бул Садыр акенин ээлеп алган менчиги эмес, атасынан алган менчиги эмес булчу, чын ачык айтайын. Бул кыргыз мамлекети, бул 6,5 миллион элдин мамлекети болуп эсептелет. Анан мен билем, өзүм билем, өтүгүм төргү илем деген бул туура эмес туугандар. Ошон үчүн Бишкек, Ош шаарында, Кыргызстанда жашаган туугандар болсо, арызга, сотко жазгыла, БШКга. Эми канча деген мыйзамдарды булар мындай айтканда мамлекетти басып алышты, зордуктап, биз андайга бара албайбыз, себеби биз андайга моюн сунбайбыз. Кыргыз эли манастардын урпактары биз кылымдар бою ушу сырттан келген душмандарга өз күчүбүздү көрсөтүп, ошолордун ордуна коюп, айдап кууп чыкканбыз. Анан ички душмандар, ушундай окшогон ички душмандарды биз бийликке алып келип койгонубуз туура болбой калат туугандар. Ошон үчүн бөлүшөт туугандар. Анан да бир нерсе айтып кетейин. Бул городской суд Текебаевдин мандатын алып кой. Эми азыркы станция жогорку кеңеш, жогорку сот эмне чечет экен? Ошону байкап турам туугандар. Эмне деп чечет экен? Эси Текебаевдин мандатын жогорку кеңеш дагы мыйзамсыз алды десе, анда Садыр акеники супер мыйзамсыз болот да. Ошондо туугандар. Андай мен чакырып кетет элем активисттерди, жарандарды, бул Садыр акенин мыйзамсыз кылган иштерин комиссия түзүп, иликтеп чыгып, бул узурпация деген бул чоң күнөө кылмыш болуп эсептелет. Себеби бир мамлекетти зордуктоп басып алуу, бул деген өтө чоң кылмыш. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерге айтып кетейин, кайдыгер карабайлы Кыргызстандын келечегине. Анан кече бир Бекзат деген Садыр акенин троллор ошол кече ман жөнүндө сүйлөп кетиптир, башка талапкерлер жөнүндө сүйлөп кетиптир. Бекзат иним, кече куттуктап кетсиң спортсмен, молодец. Бирок ушу ичкен чатак болуп калыптыр да. Ичпей туруп эфирге чыкканыңда нормально болмок. Мен сага айттым. Кече состоянияң, нетрезвый состояние чыгып эфирге өзүң уят кылып алдың, иним. Эми жакшы эле баладай көрүнөсүң. Эми бул Садыр акенин жолу туура эмес жол. Мен ачык эле айтайын. Садыр акенин келечеги жок. Айттым го, президент боло албайт Садыр акечи. Себеби мага окшогон патриот жигиттер сен коркутуп атасың. Бир ашыкча суроо берсеңер, биз силер кимсиңер, бизди кууп, ошо талапкерлерди кууп, ошо силер кимсиңер өзү? Силер никтосуңар. Мен айттым го. Надо будет, мы пойдем в Бишкек и поговорим, надо будет. Силер бизди оюнчук ойлоп атасыңар. Ар бир талапкерге угроза кылып атасыңар. Бекзат, это же неправильно, правильно? Ар бир талапкерге угроза кылып, никто суроо бере турган болсоңор, биз силерди барып үйүңөргө барып деп. Силер кимсиңер өзү, чимкириктер? Силер өзүңөрдү ким сезип алдыңар? Ошо 200 адамбы? Ошо 200-300 адам, ошо өзүңөрдү эмне Кыргызстан эл алдыңар? Силер Кыргызстан силер менчигиңерби? Бекзат, ол кылган, ол айткандарың туура эмес, кече айткан сөздөрүңчү. Ага асыласың, буга асыласың, дагы бирөөгө асыласың талапкерлерге. Садыр аке нормально мыйзам чегинде барганда президенттик талап эч ким учпайт болчу. Садыр акенин өзү турушу мыйзамсыз, түшүнүп атасыңбы? Мына свобода жүргөнү мыйзамсыз өзүчү. Анан Бекзат, мен билбейм сен кандай кабыл аласың, бирок сеники туура эмес. Анан кийин биз жөнүндө тролл. Биз тролл эмес, сен троллсуң, сен ватниксиң. Мен сага айтып кетейин. Кече ичип алыптың, анан бүгүн эфирге чыгып, иним 200-лүк койчу, иним. Өзү жакшы баласың, мындай эфирге чыкпаганда мындай сүйлөшкөндө жакшы балага жакшына мындай сүйлөшөт элек. Эми сен билбейм эмне кандай нерсе кыласың, бирок 200-лүк мындай чеги болот, иним. Ошон үчүн кайдыгер карабайлы туугандар, бул Бекзат деген бала Садыр акенин фанаты, мындай айтканда троллу. Ошол эле мыйзамсыз келген адамды жактап атат, мындай айтканда. Булар ошо кичине топта бир 100 адам топ, мындай айтканда ошо 200 адам. Ошо топтор эле өздөрүнүн правасын качеттет. Туугандар, бул туура эмес. Ошон үчүн Кыргызстан мамлекети ар бир жаран өз пикирин айтканга укуктуу.
керек болсо мыйзамсыз нерселерди бетине көрсөтүп айтканга укуктуу дебатта болобу, каерде болобу. Мен айтам, башкалар айта албаса мен айтам. Мен айта берем. Мен Садраканын мыйзамсыз, өзү мыйзамсыз. Мына көчөдө жүрүп, мына абактан чыгып бияка жүргөн мыйзамсыз өзүчө. Буну Молдавановкадагы түрмөдөгүлөр неге розыск бербейт, издебейт? Мен түшүнбөйм ошонучу. Бул кишини эмне кылыш керек эле? Өзү Молдавановкадан мыйзамсыз алып чыгып кеткенден кийин розыск бериш керек эле бул кишини. Розыск берип туруп объявлять этип, розысктан кармап алып келиш керек эле. Түрмөгө алып келип Молдаванкында 7 жылын отуруш керек эле туугандар. А биз каяка бардык? Көзү туман басып калды. Туугандар, ал туура эмес мындай нерсечи. Эртеңдер менде мисалы, мендер бир 500-600 адам чогултуп алып, барып ак үйдү алып, ошентсем жакшыбы? Ол туура болбой калат туугандар. Садраканы кыла турган кылсак, туугандар Кыргызстан, Афганистан, Корея, Түркменистан болуп калат туугандар. Ошон үчүн мыйзамсыз кылган нерселерди айтып, өз убагында айтып турсак, сөз атасы табат дейт. Кийин өтүп кеткенден айтыштын толку жок. Азыр айтып калыш керек. Данный момент мыйзамсыз деп атам. Садрака өзү турушу мыйзамсыз, азыр свобода жүргөнү мыйзамсыз туугандар. Бөлүшөбүз туугандар. Анан мен элита дегеним, баягы элиталарга кайрылган себеби ошо илимдүү адамдар, мындай аксакалдарга кайрылып кетет элем. Аксакалдар кайдыгер карабаңыздар. Азыр өз убагында өз атасы сөзүн тапса, куда калса жетсе ошол адам. Эми түшүнүктүү эле, мен физкультурник деп бүтөбү, аяк деп бүтөбү, мага кызыгы жок. Бирок как талапкер, президентке талапкер катары бул киши каралбайт болчу. Укугу да жок. 2 жолу соттолгон адам. Бул 2 жолу соттолгон адам, 2 жолу соттолгон адам бизде рецидивист болуп эсептелет, эми билсеңиздер. Бунун статьясы, биринчи статьясы бийликти басып алган. 2012-жылы баягы 6-Күнтөрдө Уташтарда жүргөндө. Ошондо да 1,5 жыл отуруп чыккан. Ошо Ташиев Мамут, азыркы убактылуу президент милдетин аткаруучу спикер. Азыркы Ташиев СМБнын начальниги. Биз айтканда, мындай айтканда, Кашкырга бой кайтартып койдук да, мындай айткандачы. Бул туура эмес болот. Ошон үчүн ушу анча-мынча бизде эркек генералдар болсо, МВД системаны караштуу. Смело барып туруп, колуна наручник салып камап койсоңор болот. Бардыгын, ошол жердеги турган бардыгынчы. Себеби булар мыйзамсыз, күч кубат жетпесе, биз жардам беребиз. Биз эл жардам беребиз. Себеби булар мыйзамсыз, дагы эле мыйзамсыз болду. Берки чимкиликтер, депутаттар жөнүндө айтып кетсем, булар 28-inde убакыт сааты күткөн, 28-ден биягы чыккан, 28-ден 5-инен айткан, 5-октябрдан чыккан бияктагы өкүм токтондуруп бардыгы мыйзамсыз. Себеби булар өз милдеттерин кыянат кылып, Садраканы соттолгон адамдарды келип премьер-министр болуп шайлады. Буларды сотко бериш керек. Мыйзам чегинде жооп бере турган күндөр келет. Ошон үчүн ошол күн келгенде бул тарыхта жазылып калат. Ошондо мага окшогон адамдар чыгып айткан убагында бул эми бизде баяндалып калды да, ким күчтүү болсо ошонуку. Жок туугандар, андай эмес. Бийликти зордуктап басып алган бул күчтүүлүккө кирбейт. Бул узурпация власти, захват властига кирет туугандар. Бөлүшөбүз туугандар, бөлүшөбүз. Эми мага окшогон жигиттер көп, Москвада жүргөн мигранттар. Мен айтып кетерим, ошо бир гана талапкер биздин талапкерибиз. Мен ойлойм, ошо адам эле тартыктуу президентке, тартип десең тартипти, мыйзам десең мыйзамды алып келет, ошондо Кыргызстан алдыга жылабыз. Адахан Кимсанбаевичтин кылган иштерин мен айтып кеттим, бардыгы дагы айтсам дагы айта берем. Адахан Кимсанбаевич бул адам туруктуулугу, мыйзамды сактаганы. Башкалар окшоп этаждап үйлөрү, ресторандары жок. Мындай карасаң скромный жашайт бул кишичи. Скромный эле мына өз тиричилигин кылып, скромный эле жашаган киши. Бул элдин чөнтөгүнөн акча урдаган эмес, элдин канын соргон эмес бул. Биздин эл соргондар, акчасын урдагандар азыр Садраканы ороп турушат. Олор ошо биримдикте жүргөндөр, азыркы генералдар, кечеги Курсан Асанов, берки Суаналиев, Катань, азыр ошолор ороп, ошого окшогон паткалимдер Кыргызстанда 30 жылдан бери өнүкпөгөн себеби ушулар. Себеби ушу генералдар кече эле бүтүн Кыргызстандан барып жүргөн. Ошо Суаналиев, ошо эле Катань, ошо эле Курсан Асанов. Себеби Курсан Асановду мен айтып кеттим туугандар. Бунун чыгышы булар өкөтөн көрө МВДне Суаналиев СМБны басалган. Бул берки ким эле
Курсан Асановду түрмөгө тыгышты, Суан Ниевке тийишпей. Көрдүңүздөрбү, эки мамиле кылып атат да. Өкмөттөн камаш керек болчу туугандар. Өкмөттөн бийликти басып алды. Мындай айтканда бир бийликтин мындай айтканда системаны басып алды. Ошон үчүн бул адамдарга иш козголуш керек. Бул адамдар талапкери катталбаш керек болчу бул Курсан Асановго да. Себеби бул киши түрмөдө отурду эле, СИЗОдо отурду десем, СИЗОсунда отурду кайда билбейм. Бардыгы мыйзамсыз. Ошол эле генерал да, ошо депутат, президент талапкер Курсан Асанов да мыйзамсыз, Садыр ака да мыйзамсыз, азыркы чимдиктер да мыйзамсыз, депутаттар бардыгы мыйзамсыз туугандар. Биз мыйзам талаасына киребиз десек, эртеңки президентти адашпай Адахан Кимсанбаевди шайлайбыз туугандар. Шайлагандан кийин мен Адахан Кимсанбаевден сурап кетет элем. Ошо 11-число сиздин атыңыз аталганда, утук сиздики болгондон кийин ошо побежденный болуп чыккандан сразу границаны жабыш керек туугандар. Границаны жаап туруп, ичкимди чыгарбай, азыркы пактагорлор, арамкорлор, бандиттер, черный, морный дейсиңер, эмне десеңер, ошолордун баардыгын өз жазасын тартыш керек. Ар бир булардын списоктори бизде бар. Может, Садыр ака ошолордун заложниги болуп калгандыр. Бирок Садыр аканын азыркы кылган иштери туура эмес. Мен муну ачык эле айтам. Туугандар, ошон үчүн кайдыгер карабай Кыргызстандын келечегине. Мен ушул 10 жылдан бери мигрант болуп, ушул Россияда жүрүп, мен чарчадым, ачык эле айтам. Мен да ошол бала чакам, ата-энем жанында жашап, ошол жерде тиричилик кылгым келип, Кудай кааласа эртең Адахан Кимсанбаевич президент болсо, ушул башка мамлекетте жүргөн мигранттар барабыз, өз салымыбызды кошобуз, Кыргызстанды алдыңкы мамлекеттердин бири кылабыз, Кудай кааласа туугандар. Туура айтасың, Нурик, туура кылыр эми. Кудай кааласа мардымар президент, мен дагы ишенем ал нерсеге. Сурооңор болсо бериңиздер, группаларга бөлүшөбүз туугандар. Анан баягы Бекзат деген инем ошо дагы айтып кетем. Садыр ака өтпөйт. Мен айтып коеюн, сразу айтчы. Сен бекерде ошондо эртең өзүң муш алып алсаң эле болду. Группаларга бөлүшөбүз туугандар. Ооба, Кудай кааласа Адахан Кимсанбаевич азыр биринчиде келип атат опрос боюнча. Кудай кааласа Адахан Кимсанбаевич президент. Себеби бул Садыр ака мен мурда Садыр акага ичим ойт болчу, ошону улутташтырып камалып чыккандан кийинчи. Анан кийин ойлодум мен, ушул Садыр ака улутташтырса, жакшы болот. Мына бийлик келди колуна. Кана улутташтырган? Ошол суроо Садыр акага. Эмнеге оюңуздан кайттыңыз? Эмнеге улутташтырбайм запас түгөлү дейсиз? Ал жерде кумтурду дагы анча деген жылдык запастар бар. Эмне үчүн жетим тоого колуңузду салып атасыз? Эми ошо жетим тоону кумтөрдүн экинчи кылайын деп атасызбы? Бул кыргыз элинин байлыгы болот. Сиз жетим тоого колуңуз тийбесин ал жерге. Сиздин акыңыз жок, сиз мыйзамсызсыз. Мен мыйзамсыз дегенин себеби туугандар, бул адам мен баягы сөздү сүйлөгөндө кылмышка шектүү адам мыйзамсыз болуп келип бийликти басып алгандыгы туугандар. Мыйзамсыз адам келип УШКдан талапкерин каттаганы бул мыйзамсыз туугандар. Бул мыйзамсыз дегеним бул кишинин түрмөдөн чыкканы мыйзамсыз туугандар. Муну алып чыккан адамдар да мыйзамсыз. Себеби бар. Ар бир ушу канча адам барып, Молдованкадан 100 адам алып чыгып, 200 адам алып чыгып, бардык камалыш керек, сот жолу тартылыш керек болгон туугандар буларчы. Туугандар, ошон үчүн мен айтып кетейин, кайдыгер карабаган патриот жигиттерге айтайын. Кыргызстандын келечегин жагымундарга ушу жакшы Кыргызстандын демократиялык укук мамлекети десек, алдыда кыргыз мамлекети алдыгы 10-чу орундагы өлкө мамлекеттин бири болуп жагымундарга тапшырабыз десек туугандар, азыр турабыз, бүгүн турабыз барып арыз жазабыз. Садыр Нуркожоевичтин кылыктары, мыйзамсыздыктары арыз жазып, ошол талапкерин азыр биз кайтарып алышыбыз керек. БШК оюндан чыгарыш керек. Бул талапкерин списокко чыгарып, президенттик шайлоого катыштырбаш керек биз туугандар. Ким эр жүрөк патриоттор болсо мен чакырып кетем туугандар. Арызды жазабыз, кааласаңыздар коллективден жазыңыздар, кааласаңар өз жеке өзүңөрдүн атыңыздардан жазыңыздар. Мен Бишкекте болгондо, мен Кыргызстанда болгондо мен жазбакмын туугандар. Мен азырынча Москвадамын туугандар. Болбосо мен жазат болчумун. Улбайт абы, ачуу улбайт абы. Илим, эмичи? Эми болду? Илим айтчы, кандай болду? Илим. Канал. Жашанышыкты салып
Ошон үчүн группаларга эмичи Исламбек угулду. Эмичи угулат. Звук угулду. Катталат туугандар, катталып лайк бассаңыз бөлүшөбүз. Болду? Илим. Жакшы, рахмат. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Наушник жок сүйлө дейт. Может ушу наушник менен жакшы угулаттыр тууган. Эми угулуп калды дейт го. Туугандар, ошо мыйзамсыз адамды биз азыр бүгүн Бишкекте, Кыргызстанда ким болсо арыз жазып, ушул талапкердин мыйзамсыз экенин БШКга каттаган боюнча арыз жазып, оюндан чыгарып алалы туугандар. Бул кичинекче. Бул адам 2 жыл соттолгон. Сот өкүмүн мен укканым боюнча бул адам рассмотрение деп жөнөттүрүптүр мунун ишинчи. Башынан карасын депчи. Ошон үчүн туугандар, бул бийликтеги азыркы убактылуу бийликтин, бандиттердин бийлиги Кыргыз конституциясын өзгөрткөнгө укугу жок болчу. Бул киши мыйзамсыз кишинин конституцияга тийиштиги да жок болчу. Бул киши өзгөртө албайт болчу. Анан кийин бул кишинин саясий юридикалык баа берилиш керек. Бул ушул боюнча калып кетишпеш керек. Неге катып угулбай жатат? Эмичи катыбай калдыбы туугандар, катыбай. Майли туугандар, мен сүйлөп кете берейин. Мындай кылайынчы, может катыбай калат мындай депчи. Бул адамдын мыйзамсыздыгын баардыгы билет. Бишкекте ким болсо барып арыз жазгыла, бул адамдын үстүнөн БШКга нето каттаган болбойт. Бул адамды оюндан чыгарыш керек, президенттик оюндан. Анан бул кишинин бийликти басып алган үчүн жоопко тартылат. Бул киши убагы келгенде, убак сааты чыкканда башка талапкерлерге мен ийгилик кылып кетем. Мен Бекзатка окшоп жамандабайм. Мен бир гана мыйзамдуулукту сактаган адамдарды мен уважать этем, мындай кылганда урматтайм. Башка талапкер бардыгы мыйзам, ушу Кусан Асанов бар, Кенен Садырек экен, ушу мыйзамды уважать этпеген. Ушу адамдарга сүйлөгөнүм бул адилеттүүлүк деп эсептейм. Бул жамандаш эмес. Бекзатка айтып кетем, башка талапкерлерди жамандай бербей. Ар бир талапкер өз укугу бар, сүйлөгөнгө, өз пикирин айтканга укугу бар. Анан сен коркутуп келсең, дебатка келип нито сурооңор десеңер, биз барып ал кылган эмес. Силер кимсиңер? Надо будет поговорим, любое время поговорим мындай айтканда. Сага окшогон жаштар мен түшүнөм, горячий болот. Эми кичине болсо да өзүмдү кармак кылам. Эми Садырекке өтпөйт, президенттикке мен айтып коеюн, өтпөйт. Кудай калса Адырхан Кимсанбаевич президент. Кудай калса Адырхан Кимсанбаевич президент. Эми угулдубу? Туна, эмичи? Эми угулдубу? Илем айтчы, угулду. Мен туугандар, эфирди мен токтотойм, связь жакшы эмес. Мен дагы чыгам. Саламатта калыңыздар, бөлүшүңүздөр. Ошо ар бир жаранга жетсин туугандар. Себеби бул Садырекке мыйзамсыздыгын баардыгы билет. Ошону биле туруп кайдыгер карагандарга мен дагы эфирге чыгам, кайдыгер караганда мен Бишкекте арыз жазмакмын. Илим, сен Бишкекте арыз жаздыңбы? Ким Бишкекте?